यहाँ पे आपको क्या मसाइल हैं इस वक्त? यहाँ पे जो आप एज ए रफीक यहाँ पे जमा हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? مهاجرین و پناهندگان افغان از حقوقشان برخوردار نیستند. همه شان خانه های خود از دست دادن و اینجا به خاطر جمع شدن که یک اعتراض دارن و خیمه تحسن را برگزار کردیم. به خاطر از اینکه ما نه راهی داریم برای برگشت برای وطن و کشور خود و نه ویزای ما پروسس میشه که ما پاکستان ترک کنیم و ما بریم از پاکستان. و بنابراین یگانه راهی که خواستیم صدای ما شنیده شود به اینمی مکانی که شبها با باران با مشکلات باران ما روبرو هستیم و روزها با گرمای آفتاب سوزان طفلای خورده هستند، خانمای محسن هستند که با تمام مشکلات ما شب و روز خود سپری میکنیم تا اینکه جامعه جهانی، کشورهای جهان و سازمانهای زیرا مسائل پناهندگی و مهاجرت را مهم بشمارند و بیاین صدای ما شوند و به این مشکلات ما باید رسیدگی کنند و ما را از این بلا تکلیفی نجات بدن. फारसी में इन्होंने बात की है, अब इसका तर्जुमा हम जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। सर ये कह रही है कि हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद ये है, एक तरफ से हमें डिपोर्ट किया जा रहा है और ऊपर से हम अफगानिस्तान जा भी नहीं सकते, हमारे लिए मसले हैं, तालिबान के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पर बैठे ताकि हमारी आवाज़ दुनिया वाले सुने कि हम किस हालत में रह रहे हैं। यहाँ पर जो मालिक मकान है वो उनको घरों से निकाल रहे हैं क्योंकि इनके वीजे एक्सटेंड नहीं हो रहे, वीजे एक्सपायर हैं सबके। तो ये चाह रहे हैं या तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे वीजे एक्सटेंड करें या कि हमें कोई ऐसा यूएन वाले ऐसा कोई कार्ड इशू करे ताकि हमें यहाँ पे चैन से रहने दिया जाए। सर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्या तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं इस वक्त जो अभी आपके लिए सरे दस्त वो पहली फुर्सत में आपको प्रोवाइड करते हैं؟ در نخست از پاکستان سپاسگزار هستیم. ما تشکری میکنیم از کشور میزبان که پاکستان است که سالهای بسیار زیاد مردم افغانستان سپورت کردن، کمک کردن و حمایت کردن. ولی باز هم تقاضای مایی است، خواهش مایی است از کشور پاکستان که مهاجرین و پناهندگان را از اخراج اجباری نجات بدن و برشان یک سند اقامه بدن تا زمانی که اینا به کشور سوم انتقال میکنن اینا راحت بتانن به این کشور که پناه آوردن زندگی کنن. अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना अरसे से वो हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और हमारी डिमांड पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये है कि हमें कुछ मोहलत दिया जाए या तो हमें ऐसा कोई वीज़ा इशू कर दें या कोई लीगली हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो हमारे लिए रास्ते खोल दें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आप क्या मदद चाहते हैं? क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको अफगानिस्तान सेटल करने में आपको कुछ वहाँ सेटल होना चाहते हैं आप, या आपकी कोई प्रायोरिटीज और है? اگر ما دوباره به افغانستان برگردیم طبیعی است که جان ما در خطر است و ما کشته میشیم و ما هیچ امنیت در افغانستان نداشتیم که پناه آوردیم به کشور پاکستان. و دیگه ای که اگر ما اینجا آمدیم تعداد زیاد مهاجرین و پناهندگان کیسای یونسیار دارن که ثبت هستند در دفتر یونسیار و یونسیار هم وعده داده حتی هر فامیل به مراحل اخیر امو انتقال رسیده ولی اینا هنوز هم منتظر ماندن. خواست ما از پاکستان این است که به هر چی عاجل امی تعداد مهاجرین و پناهندگان را انتقال بدن تا بتونن که از امنیت کلی برخوردار شوند و برگشت به طرف افغانستان به مرگ ما تمام میشه. सर ये कह रही हैं कि अगर हम अफगानिस्तान दोबारा जाते हैं तो हमारी जानों को खतरा है और हम अफगानिस्तान जाना ही नहीं चाहते हैं। तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप हमारे लिए एक रास्ता खोलें क्योंकि जितने भी अफगानी यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके यूएन में केसेस चल रहे हैं थर्ड कंट्री का। सो हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए रास्ता हमवार करें ताकि हम यूएन वालों के साथ बैठ के बात करें ताकि हमें थर्ड कंट्री में वो रीसेटलमेंट कर दें। पाकिस्तान के हवाले से कुछ अफगानी जो है वो बड़ी गलत बातें कर देते हैं, उस हवाले से आप क्या करें? در حقیقت او مردم است که فهمیده است، تحصیل کرده است و باسواد است.
هرگز در برابر پاکستان حرف غلط و حرف نادرست نمیگه و شکرگزار است از پاکستان. ولی تعداد از مردمی هستند که اونا سواد کافی ندارن، حرفای نادرستی که در برابر پاکستان میگن ما خلاف از او افراد هستیم و باید برای از اونا ما میفهمانیم که پاکستان یک کشور دوست است و کشور همسایه ماست، یک کشور مسلمان است و ما را همیشه سالهای سال حمایت کرده و ما مانع از او افراد میشیم که هرگز حرف غلط و حرف نادرست در برابر پاکستان نزنند، چرا که سالهای سال ما مورد احترام، مورد کمک و حمایت مردم پاکستان قرار داریم. और ये कह रही है कि जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, अफगानिस्तान के अवाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड है। उनको पता है कि पाकिस्तान ने पिछले 40-50 सालों से मेज़बानी की और बहुत अच्छी तरीके से मेज़बानी की है। जो हमारी थोड़ी बहुत अनपढ़ हैं और आपको पता है तो वो हर एक मुल्क में होता है, पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हर एक के खिलाफ बिला वजह बात करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा राजी है, पाकिस्तानी अवाम से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि इन्होंने पिछले 50 सालों से हमारी मेज़बानी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी मेज़बानी उन्होंने की है। तो इसके लिए हम थैंक्स कहना चाह रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी बहन भाइयों का थैंक करना चाहते हैं। و حرف ما برای او تعداد مردمایی که ناپسپاس هستند و یا حرف نادرست در برابر پاکستان میزنند این است که باید جلوگیری شود از این حرفای نادرستشان، به خاطر از که اونا بشناسند که پاکستان یک کشور دوست است و ما را حمایت کرده و ما هم در مقابل وظیفه ماست که بر از اونا بفهمانیم که حرفای نادرست باید جلوگیری شود و حرف خلاف در برابر پاکستان باید گفته نشه، چرا که یک کشور دوست و کشور همسایه و همچنان کشور مسلمانی و اسلامی است که ما دوست پاکستان هستیم نه دشمن. क्या कहा इन्होंने? ये कह रही है कि मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ जो अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। हम उनसे ये अपील करते हैं कि आप कभी भी पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें ना किया करें क्योंकि हमारे पाकिस्तान एक तो हमसाया है और दूसरी से एक तो हमारे मुसलमान बहन भाई है। तो हम उनसे यही अपील करते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें ना किया करें क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें उन्होंने मेज़बानी की है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, अमेरिका जैसे उन्होंने पहले भी अफगान को सपोर्ट किया है, अमेरिका इस हवाले से आप किसी यूरोप कंट्री में या अपने मुल्क के वीज़ा इशू करते हैं तो उस हवाले से आपकी क्या सोच है, क्या कहेंगी अमेरिका के बारे में? امریکا تعداد زیاد مهاجرین و پناهندگان را انتقال داد، تعداد زیاد افغان‌ها را انتقال داد به کشورشان و ما از اونا سپاسگزار هستیم و خواست ما این هم است که تعدادی که باقی مانده باید به کیسای از اونا هم توجه کنند و تعداد که همه تو بی سرنوشت دمی پاکستان هستند یا در هر کشور همسایه که هستند باید امریکا در قسمت زیاد مهاجرین و پناهندگان توجه کنه و اینا را هم انتقال بدن به خاطر از اینکه اولاد ما جایش به این مکان که پر از آلودگی است یا پر از فضای مناسب هست نیست. جای اولاد ما به کودکستان و به مکتب است و توجه جدی امریکا را در این قسمت میخوایم و اروپا هم همچنان باید به وضعیت نابسامان ما توجه کنه و هر چیز زودتر امی کیسا را پروسس کنه تا که اولاد ما یک آینده خوب داشته باشه، یک زندگی را به شکل امن و بهتر اینا بتونن آغاز کنن و خاص ما همین است که باید توجه کنن به وضعیت پناهندگان و مهاجرین. अच्छा सर, ये कह रही है कि सबसे पहले हम अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे अफगान्स को वहाँ पर सेटल किया हुआ है और हम सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि यूरोप कंट्री से भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की है। तो हमारी उम्मीद यही है कि जो हम बाकी जो अफगानी पाकिस्तान में है जो रेफ्यूजीज हैं या चाहे किसी और मुल्क में है तो उम्मीद हमारा यही है कि हमें भी हेल्प कर दें ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा गुजरे और हमारी उम्मीद यही है उनसे। و بسیار زیاد سپاسگزار هستم از مرکز USA که صدای ما شدین و آمدین حال احوال ما را پرسیدین، خیلی ممنونتم. सर, हम मरकज टीवी USA का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि यहाँ पर आए और उन्होंने हमारी आवाज़ बुलंद किया। नाज़रीन, इस वक्त हम अफगान बाशिंदों के दरमियान मौजूद थे। यहाँ पे हमारी जो बातचीत हुई वो दिबा फरहमान के साथ हुई
जो इनकी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अमेरिका का भी अच्छे अल्फाज में शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान का खासकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि उन्होंने यहाँ पे उनको काफ़ी अर्सा मेहमान नवाजी भी की। और अब इनका ये कहना है कि हमें थोड़ी सी सपोर्ट और चाहिए कि हमारे जो वीज़ा को या तो एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि हमें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। किरायादारी एक्ट के तहत भी हमारे लिए मसाइल है और हम रोड पे आए हुए हैं। और दूसरा ये है कि फॉरेन एम्बेसी से भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हमें दूसरे किसी कंट्री में अगर किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने में मामलत करें तो उससे ये है कि अफगानिस्तान में जो हमारी जानों को खतरा है उससे हम महफूज रहेंगे, और जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ हमें वीज़ा अगर मिल जाए तो हमारे लिए वहाँ पे आसानियाँ बनिस्बत अफगानिस्तान के। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी, USA, इस्लामाबाद। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे एक छोटी सी बच्ची भी है और इनके वालिद भी बीमार हैं। ये कुछ कहना चाहती हैं, ये भी हम नाज़रीन की नज़र पेश करते हैं। जी बेटा, क्या इशू है यहाँ? मेरे बाबा बीमार हैं और उसके ऊपर मिर्गी आ रहा है और मेरे मम्मा भी उसके हाथ डक्का आ रहा है और हम बहुत शराइत हमारी बहुत सख्त है। बारिश हो रहा है, एक जगह पे बैठ सकते नहीं, हमारे कपड़े गीले हो रहे हैं और हम क्या करें। बच्ची का ये कहना था कि इनके वालिदैन भी बीमार हैं और ये खुले आसमान के नीचे हैं, बारिश आती है तो उसमें ये क्या करें। यहाँ पे इनके कहने का मकसद था कि थोड़ा मुश्किल ज़िंदगी गुजारें। छोटी बच्ची का ये कहना था।